screen. अरू सरहरू कहाँ छन् सर? हाम्रो अरू सरहरू त के मेसेज गर्दा पनि के अरे अनलाइन नै हुँदैनन्। अस्ति मेसेज त गरेको थिएँ नरेन्द्र अस्ति सर अनि करण सर हाम्रो। ए फोन गर्नु होइन, फोन फोन त गरेन तर एसएमएस गरे, मेसेज गरे हो तर मेसेज खै हेरेन, अनलाइन सायद अनलाइन थिएन नि। ए रुटिन त सबको बनाएर सबैले पढाउने भनिसकेका छन्। अब सम्बन्धित सरलाई फोन गर्यो भने हो, नत्र संकाय प्रमुख धाना म्याडमलाई सोध्नु होला नि कसरी कहिले क्लास हुने, के चिफ सरलाई सोद्धा हुन्छ। अब क्यालेन्डर बनाएर क्यालेन्डरभित्र अझ राखेका छैनन् अझै पनि। चिफ सर त रिस्पोन्स पनि गर्दैनन्। कहाँ अस्ति सोधेको थिएँ पनि रिस्पोन्स गरेन। भन्नाले च्याटिङमा सोध्नु भयो कि फोन गरेर सोध्नु भयो? च्याटिङमै सोधेँ सर, कल त गरेन। सबै क्लास गर्ने भनिसक्या भन्न त अब सम्बन्धित सर अथवा संकाय प्रमुख र क्याम्पस प्रमुखलाई नै अब त्यो म्याटरमा थाहा हुने भयो। अब हामीलाई त पढाउनुहोस् भनेर सेड्युल दिइसकेका छन्। मैले अब आफ्नो अहिले पढाउने जिम्मेवारी मात्र पाए हुनाले आफ्नो पढाउने सम्बन्धी नै थाहा हुने भयो। अब प्रशासनिक जिम्मेवारी भनेको अब शिक्षा संकायमा धाना म्याडम र क्याम्पस अथवा सम्बन्धित सरहरू है। हजुर। Okay, let's can you see the screen? Yes sir. Okay, let's start today's topic. Unit 1, same introduction to SLA. We are going to finish today's topic. First unit, introduction to SLA. What is second language acquisition? How we can get or learn, acquire second language in a better way. About second language acquisition, we will study in this text in detail in coming units. Just first unit is about the basic concept about SLA. What is SLA? Definition of SLA, or you can say that goals of SLA, first language and second language. Okay, difference between these two languages. We finished these points till last day, and you have already studied in first semester also about linguistic subject, these things also. And next topic of today's is diversity in learning. Diversity in learning and learners is the last topic of unit 1. Diversity means, what do you mean by diversity? What do you mean by diversity? Do you have any idea about diversity? Manoj, Mamta, Lalita? Diversity means differences, I think. Yes, very good. Diversity means differences, not similarity, not sameness. Differences in learning and learners. The title is also very important. Under SLA, we will discuss about diversity in learning and learner in detail in coming units. Also, in first unit, the basic concept. Diversity means differences, contrast, dissimilarities in learning. Learning means to get to know about certain thing, to achieve certain skill, knowledge. Here, learning second language. The speed, nature, or you can say that technique of learning can be different from one person to another, different from one situation to another.
About this we are going to discuss in this today's topic. हामीले सिकाइमा र सिकारुमा विविध हजुर के सोध्दै हुनुहुन्छ ओ ममता के सोध्दै हुनुहुन्छ के सोध्दै छैन ओइ हेलो Yes, sir. को यो यसो ब्याकग्राउन्डमा आवाज आउँदैछ तपाईको घरको कुराकानी यहाँ डिस्टर्ब हुँदैछ यसो गर्नुस् जतिखेर तपाईले क्वेशन सोध्नु छ के भन्नु छ भने अनम्युट गर्ने नत्र म्युट राख्ने र ध्यान दिएर किताब कलम कपी राखेर बस्ने पढाइमा फोकस गर्ने अरु कुरा पछि गर्ने है घरायसी कुराहरु र के गर्नु नि म्युट गरेर गर्ने है भयो के छ सोध्नु अगाडि बढौ ल ओके देन डाइभर्सिटी इन लर्निङ भनेको सिकाइमा पाइने विविधता है यो के विविधता छ त मानिसले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले द्वितीय भाषा सिक्दाखेरि त्यो सिक्ने प्रक्रियामा कस्तो कस्तो डिफरेन्शिएट हुन्छ भनेर अध्ययन हामी यसैले भित्र पनि गर्छौं त्यसको बेसिक कन्सेप्ट यहाँ हामी हेर्न खोजेका छौं डाइभर्सिटी इन लर्निङ हियर ल्याङ्ग्वेज लर्निङ generally takes place in not only one situation, it takes place in different situations. For example, learning second language in Darussalam is or can be different from learning second language in Kathmandu or learning second language in Japan. Okay, according to the context or according to the place where learning is taken, okay, place, or you can say that where we learn second language, there is a difference between situation also due to the environment, due to the location, due to the place. Differences in the place, the learning can be different from place to place. Here basically diversity in learning can be discussed basically in two ways. One, on the basis of where the particular language learning is occurred. Okay, where the language learning is occurred, कुनै पनि भाषा सिकाइ कहाँ भइरहेको छ त्यसको आधारले पनि विविधता छ भन्न सक्छौं. On the basis of place or situation where particular language learning is occurred, this can be also divided into types of place. यद्यपि हामी अमेरिकामा सिक्दै छौं कि जापानमा सिक्दै छौं कि नेपालमा दार्चुलामा कञ्चनपुरमा प्लेसको आधारले डिफरेन्सेस भए पनि broadly if you want to divide separate language learning situation, broadly we can say that the language learning situation can be two types. One, formal situation, another informal situation. Whether we learn language in Nepal or whether we learn language in America, it doesn't matter. We can divide the situation in two types. One, formal situation. Formal situation, for example, school or college. If we learn second language, for example, English can be second language for us. If we learn English in a school or in a college, that situation is called formal situation. And if we learn the particular language, second language, not in a college, not in a formal situation, not in any academic institution, but in a target language community, but in a second language community. For example, if we learn English in the community of English people, for example, if you are in England and learning English language, it means that without going to college, without going to school, but in an English setting, in an English environment, in an English village or community, it means you are learning language in informal situation. And the way of learning language in formal situation is totally different from the language learning in informal situation. Are you getting? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यहाँको कुरा? Yes, sir.
थापा पढ्दैन होला थापा अहिले हामी पढाइ राम्रो यहाँ सुन्नु टिकटक बनाउन के रे टिकटक बनाउन थाहा भने No. who is going to make TikTok now? Wait some moment, after finishing this class you can make your TikTok videos. Okay, then listen. For example, मैले के भने भाषा सिकाइ जुन हुन्छ त्यसमा विविधता किन हुन्छ भने एउटा त कहाँ हामी भाषा सिक्दै छौं भन्ने त्यो सिचुएसनको आधारले विविधता हुन्छ। एउटै सिचुएसन हुँदैन। हामीले सिचुएसनको आधारले स्पेसिफिक रूपले हेर्ने भने त हजारौं सिचुएसन हुन सक्छन्। दार्चुलामा सिक्ने प्रक्रिया, कञ्चनपुरमा सिक्ने प्रक्रिया, है दिल्लीमा सिक्ने प्रक्रिया, चाइनामा सिक्ने प्रक्रिया फरक फरक होला। तर जति ठाउँमा हामीले सिक्ने प्रक्रिया फरक भए पनि त्यसलाई ब्रडली भन्नु पर्दा दुई किसिमको सिचुएसन भन्न मिल्छ। एउटा औपचारिक परिस्थितिमा सिकिने भाषाको सिकाइ, दोस्रो अनौपचारिक परिस्थितिमा सिकिने भाषाको सिकाइ। फर्मल सिचुएसन भनेको स्कुल, कलेज, एकाडेमी है कुनै भर्ना गरेर ट्युसन सेन्टर टिचरको वहाँ गएर सिकिने भनेको फर्मल इन्स्टिट्युसनमा सिकिने सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ हो। त्यसको अवस्था र इन्फर्मल सिचुएसन भनेको अटोमेटिक हामी फरेनरहरुको अथवा सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अथवा टार्गेट ल्याङ्ग्वेज कम्युनिटीमा छौं अथवा तिनीहरुको बीचमा नेचुरल सेटिङमा छौं भने तिनीहरुबाट तिनको सोसाइटीमा बस्दा बस्दा तिनको संगतबाट सिकिने भनेको इन्फर्मल सिचुएसन हुन्छ। दिस बोथ टाइप्स अफ situation of language learning are different from each other, so we can say that there is diversity in learning on the basis of the place or situation where we learn the particular second language. Till now I think you are clear. Yes sir. Okay, then on the basis of the place, a language situation can be affected by many other factors. Language situation, or you can say language learning situation, can be affected by many other factors. For example, social factors, cultural factor, economic factor, political factor, you can say that geographical factor, many more other factors can have direct or indirect influence in language learning situation. For example, the language learning situation of Nepalese schools can be different from the language learning situation of Japanese school, because the social because there is difference between cultural, social, economic features between Nepalese culture and Japanese culture. It means that learning situation, whether that situation is formal or informal, that situation can be affected from many other factors, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है धार्मिक, विभिन्न अरु तत्त्वबाट पनि त्यो अवस्था प्रभावित परेको हुन्छ। हेर्नुस् हाम्रो ल्याङ्ग्वेज लर्निङ सिचुएसन नेपालको हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ थुप्रै पोलिटिकल रूपले पनि प्रभावित भइरहेको हुन्छन्। स्कुलहरु, विद्यालयहरुमा है विभिन्न कुराले पनि प्रभावित भएर यहाँको लर्निङ ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ सिचुएसन त्यति बेटर छैन। तर कुनै देशको ल्याङ्ग्वेज लर्निङ सिचुएसन बेटर हुन सक्छ, बुझ्नुभयो नि? So language learning situation can be affected from many more other factors. For example, social, cultural, economies, these are just examples. Right? Similarly, next point under same topic, diversity in learning. This is the same topic. We are still continuing the topic. The difference between formal and informal language learning situation can be elaborated more from these points. For example, formal language situation is we can find fixed time schedule with fixed syllabus. Where formal learning situation, we can find fixed time schedule with fixed syllabus. For example, this ELT, or you can say that second language acquisition. This subject is being taught in their third semester as a major English subject of Far Western University. You are learning this subject as a second language, and in a formal situation, because you are learning this subject in a college, in a school, in a, you can say that academic institution. So you have fixed schedule, timetable, 45 periods, means 3 credit hours. There is a fixed curriculum, fixed syllabus. There are certain content or content of, we can say that list of contents
or you can say that certain objective, certain materials are used. There is a certain evaluation system. It means that we can get fixed timetable, fixed schedule, fixed curriculum, fixed content, material, objective, teaching technique, learning strategies, evaluating system, and everything are fixed, and you can say that organized in a formal learning situation. But there is no fixed timetable, no fixed schedule, content, material, evaluating system in a informal learning system. ठिक्क यसको उल्टा इन्फर्मल लर्निङ सिस्टममा हुन्छ। हामीले के भन्यो, औपचारिक अवस्थामा पढ्ने स्थानमा के हुन्छ, जेनरली सिकाएको हरेक कुराहरू निश्चित पाठ्यक्रममा हुन्छ, निश्चित विषय सूची हुन्छ, सिकाएका उद्देश्यहरू निश्चित हुन्छन्, सिक्नको लागि प्रयोग हुने शैक्षिक सामग्रीहरू, टेक्निकहरू, विधिहरू सबै निश्चित हुन्छन्, मूल्याङ्कन प्रणालीहरू निश्चित हुन्छ फर्मल सिचुएसनमा। Are you getting? Yes, sir. But more exposure for learners in informal situation भनेको यहाँ मैले informal गर्दाखेरि यो दुटै अलग भएको रहेछ एकैछिन। Okay, then more exposure for learner in informal learning situation, but there is no fixed timetable, no fixed content in informal situation. You can be exposed. You can get more exposure in informal situation. Informal situation means suppose you migrated to England and you means started to live there in an English community. You naturally get their English exposure community. In an informal learning situation, you get lots of exposure of English language there. There is no fixed routine, no fixed timetable, no fixed content, no there is, you can say that, no systematic and organized schedule. You can get lots of exposure there in a informal learning situation. अनौपचारिक सिकाइको अवस्थामा र औपचारिक सिकाइको अवस्थाको सिकाइमा विविधता यो पनि हुन्छ। हेर्नुस्, वस निश्चित हुन्छ फर्मलमा, इन्फर्मल अनिश्चित हुन्छ है। त्यो कुराहरू हामीले यहाँ गर्यौं। एन्ड देन अब यसै सम्बन्धीको अब हामीले के सिक्यौं भनेपछि एउटा त मैले के भने लर्निङमा डाइभर्सिटी हुनुको पछाडीका थुप्रै डिस्कसन। एउटा त मैले के भने अन द बेसिस अफ सिचुएसन वेयर पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज लर्निङ इज डन। कुनै पनि द्वितीय भाषा सिकाइ कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा कसरी हुँदैछ भन्ने आधारले पनि डाइभर्सिटी पाउँछौं, जसलाई ब्रोडली डिस्क्राइब गर्दाखेरि एउटा फर्मल एउटा इन्फर्मल। बुझ्नु भने? बुझ्यौं सर। अब अर्को के छ, डाइभर्सिटी इन लर्निङ लाई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट वी कैन also discuss this diversity in learning on the basis of theory which are used for language learning. अब हामी अर्को के भनेपछि ल्याङ्ग्वेज लर्निङ को विविधतालाई हामी अर्को दृष्टिकोणले पनि विश्लेषण गर्न सक्छौं। एउटा दृष्टिकोणले त on the basis of place where we learn the particular language. Another perspective is we can discuss the diversity in learning on the basis of theory of language learning. Theory of language learning, भाषा सिकाइका सिद्धान्तहरू पनि छन्, थुप्रै थ्योरीहरू छन्। त्यो थ्योरीको आधारले पनि भाषा सिकाइमा विविधता छ भनेर हामी विश्लेषण गर्न सक्छौं। यो दोस्रो तरिका। गेटिङ? Yes, sir. Okay, on the basis of theory of language learning, generally there are two famous theory which are frequently used by language learner or language teacher in any language learning situation or in any learning. कुनै पनि सिकाइमा, भाषा मात्र हैन, कुनै पनि सिकाइमा मुख्य गरी दुईटा सिद्धान्त। एउटा सिद्धान्त हो बिहेभियरिजम, तपाईले शिक्षामा पढ्नु भयो होला उस्तै हो। दोस्रो सिद्धान्त हो मेन्टालिजम। थाहा छ नि तपाईलाई? थाहा छ सर, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद र अर्को के भन्छन् मेन्टालिजमलाई? संज्ञानवाद। संज्ञानवादी। यस, नेपालीमा त्यो भन्छन्, त्यसलाई हामी अलि इंग्लिशमा यहाँ बुझौं। त्यही कुरो हो नि त। कुनै पनि कुरालाई सिक्नको लागि कसैले अथवा व्यवहारवादीहरूले, बिहेभियरिस्टहरूले एक तरिकाले मान्छेले भाषा सिक्छ अथवा कुनै पनि सिकाइ सिक्छ भन्छ भने मेन्टालिस्टहरूले अर्कै तरिकाले भाषा सिक्छ भन्छ। त्यसैले भाषा अथवा कुनै पनि सिकाइमा विविधता छ भनेर यी दुईटा सिद्धान्तले पनि हामीलाई प्रश्न पार्न खोजेको छ। हियर
the theory of language learning. One famous theory, behaviorism. Second, mentalism. Behaviorism theory was developed by B.F. Skinner and Watson and other scholars. तपाईलाई थाहा छ होला पढ्नु भएको शिक्षामा यो सिकाएको सिद्धान्त मध्ये व्यवहारवादी सिद्धान्त B.F. स्किनर, वाटसन अथवा यिनीहरुकै साथीहरुको टोलीले सुरुवात गरेका हुन् है। खास गरी मुख्य भनेपछि B.F. स्किनर र वाटसनलाई प्रदाताको theory of language learning or learning anything, that is behaviorism. Behaviorism theory was developed by B.F. Skinner and Watson. What is the gist or basic concept of the behaviorism? According to the behaviorism, learning is affected by changes in the environment. Learning is affected by changes in the environment, or learning is change in behavior according to the behaviorism. व्यवहारवादले के भन्छ भने कुनै पनि सिकाइमा प्रभाव पार्नु छ भने वातावरणमा प्रभाव पार्नु पर्छ, इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्नु पर्छ। हामीले कस्तो वातावरणमा त्यो सिक्दै छौं त्यो वातावरण राम्रो छ भने हाम्रो राम्रो सिकाइ हुन्छ, हामी कस्तो वातावरणमा सिक्दै छौं त्यो राम्रो छैन, हाम्रो व्यवहार हाम्रो वातावरण भने त्यो राम्रो हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त हो बेभरिजम। जसले के भन्छ सिकाइ भनेकै व्यवहारमा आउने परिवर्तन हो भन्छ। के भन्छ यसले? लर्निङ इज चेन्ज इन बिहेभियर। बुझ्नुभयो नि? यसले के भन्छ सिकाइ भयो कि भएन भनेर बिहेभियरमा आउनु पर्यो, देखिनु पर्यो, मापन योग्य हुनु पर्यो, मेजरेबल हुनु पर्यो, स्पेसिफिक हुनु पर्यो। व्यवहारमै परिवर्तन देखिनु पर्यो सिधै। मानौ हामीले हिजो इंग्लिशमा बोल्न सकेन भने अर्कोसँग कम्युनिकेसन गर्न बोल्न सक्यो भने बेभरिस्टले के भन्छ यो मात्र सिक्यो भन्यो। उले इंग्लिश सिक्यो भने क्लास लियो तर अर्कासँग अंग्रेजीमा कम्युनिकेट गर्न सकेन भने मान्दैन बिहेभियरिजम लर्निङ भएको। बिहेभियरिजमले के भन्छ भने लर्निङ इज चेन्ज इन बिहेभियर। एन्ड दिस theorist or this theory believes in the process of SRR. Do you know SRR mean? SRR. Yes, S mean stimulus, R mean response, R mean reinforcement. Stimulus, response and reinforcement को आधारले learning फलदायी इफेक्टिभ हुन्छ भन्छ यो सिद्धान्तले। अथवा कुनै पनि सिकारुलाई हामीले राम्ररी सिकाउनु छ भने पहिले उलाई के दिनुपर्छ? स्टिमुलस। स्टिमुलस भनेको उत्प्रेरक। नेपालीमा के पढ्नु भएको थियो शिक्षामा स्टिमुलसलाई? उत्तेजना। उत्तेजना अथवा उत्प्रेरणा अथवा उत्तेजना है। कसैले पनि कुनै कुरा सिक्नु अथवा सिकाउनु छ भने केन कुराबाट हामीले स्टिमुलस हुनु पर्यो है। बुझ्नु भएन? त्यसपछि के हुन्छ? रिस्पोन्स भनेको प्रतिक्रिया, त्यसपछि रिइन्फोर्समेन्ट पुनर्बल। त्यही भनिन्छ कि नेपालीमा शब्द? त्यही हो सर। हो। उत्तेजना अथवा उत्प्रेरक फेरि प्रतिक्रिया र पुनर्बल दियो भने कुनै पनि मान्छेले राम्रो सिक्छ भन्छ। जस्तै हामी पनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ पहिले सिक्नको लागि केन हामीलाई स्टिमुलस हुनु पर्यो, नत्र हामी सिक्नै सक्दैनौँ। स्टिमुलसको मोटिभेसन हो केन प्रेरित हुनु पर्यो, हामीलाई उत्तेजित पार्नु पर्यो, सिक्नै पर्यो भनेर। त्यो सिक्दाखेरि अलिक त्यसमा सुधार भएर केन हामीले त्यसबाट रेस्पोन्स पायौं भने फेरि त्यो रेस्पोन्सको रूपले हामीलाई केन रूपले अवार्ड मिल्यो, रिवार्ड मिल्यो। सिक्सकेपछि अलिकता सिक्दै गयो भने फाइदा भयो र अथवा जागिर पायौं, हामीले राम्रो इमेज बन्दै गयो, एक किसिमको पुनर्बल मिल्यो, मान्छे छिटो सिक्छ भनेको यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यो चेन नै हो। SRR is a chain. In this chain generally we learn many things, like many things we learn the language learning, also we learn the second language also. त्यसले यो सिद्धान्तमा भन्छ। शिक्षामा डिटेलमा पढ्नु होला, यहाँ डिटेलमा पछि आउला आयो भने बेसिकमा थोरै दिएको छ। अब यसैलाई हामी अझ के भन्छौं भने यसैको बारे बिहेभियरिजमले के भन्छ अझ? अकॉर्डिंग टू द बिहेभियरिजम or the behaviorist theorist B.F. Skinner or Watson, what they believe in learning takes place through repetition and practice. Repetition and practice, ये तो repetition गर्ने हो, practice गर्ने हो, अभ्यास गर्ने हो, पुनरावृत्ति गर्ने हो। जति पुनरावृत्ति गर्यो जति अभ्यास गर्यो त्यति जानिने हो भाषा भन्छ यसले। बिहेभियरिजमले थाहा छ कि नै? Yes sir. Similarly, according to the behaviorist theory, the behaviorist theorist or the behaviorism also talks about human mind. According to the behaviorism, human mind or our mind is blank sheet of paper at the beginning. According to behaviorism, behaviorism को अनुसार के छ भने हाम्रो मस्तिष्क जन्मिँदाखेरि
एउटा कोरो सेतो खाली कागज केही नलेखेको खाली कागज ब्ल्याङ्क शीट अफ पेपर जस्तै हो हामीले फेरि समाजमा आइसकेपछि आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोजर पाउँदा पाउँदा हामीले नयाँ विभिन्न ज्ञानहरू सिक्दै जान्छौं प्र्याक्टिस रिपिटेसन गर्दै जान्छौं अथवा स्टिमुलस रिस्पोन्स एन्ड रिइन्फोर्समेन्टको माध्यमबाट धेरै कुरा सिक्दै त्यो खाली कागजमा भर्दै जान्छौं ज्ञान अथवा भाषा त्यसरी भरिदै जान्छ सुरुमा त खाली भाँडो जस्तो भएर आएको हुन्छ भन्छ बिहेभियरिजमले यो पढ्नु भयो नि शिक्षामा पनि पढाएको छ सर थ्योरीहरु yes theory of learning outputs are according to the behaviorism हामीले सिकाइ भयो कि भएन तब मन्त्र मान्छ लर्निङ आउटपुट कस्तो हुन्छ अब्जेक्टिभ वस्तुपरक हुनुपर्छ अब्जर्भेबल देखिने हुनुपर्छ मेजरेबल मापन गर्न हुनुपर्छ तब मैले सिकेको मानिने भाषा सिके भनेर हुँदैन के सिक्यो भनेर त्यसले प्रोड्युस गर्न सक्नु पर्ने हो लर्निङ आउटपुट्स आर अब्जेक्टिभ अब्जर्भेबल एन्ड मेजरेबल according to behaviorism and according to behaviorism or behaviorist theorists said that learning second language or learning language is like or similar to learning singing learning dancing learning typing or learning anything on the basis of the chain SRR or repetition and practice तपाईले ड्राइभिङ सिक्नु छ नाच्नु सिक्नु छ टाइपिङ सिक्नु छ जे सिक्नु छ त्यो सिके अनुसारले भाषा सिकाए पनि हो भन्छ कोले बिहेभियरिस्टहरुले त्यसैले भाषा सिकाएमा पनि विविधता छ बिहेभियरिस्टले यस्तो भन्छन् मेन्टालिस्टले फरक भन्छन् त विविधता भएन There is difference between language learning on the basis of learning theories behaviorists believe in one idea and mentalists believe in different ideas so according to these two theories there is a diversity in learning and let's see another theory this is the general concept about mentalism now the theory of learning according to the mentalism how we can learn language or how we can learn anything सिकाएको सिद्धान्त भनेको केवल भाषामा हैन सबैमा हो काम लाग्ने है तर यहाँ भाषा पढिरा हुनाले हामी सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसनमा त्यसैले डाइभर्सिटी इन लर्निङ पढ्दै छौं यो थ्योरी कोले प्रतिपादित गरेको दिस थ्योरी अफ मेन्टलिजम वाज डेभलप्ड बाय अमेरिकन फेमस ग्रामरियन और लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की yes Chomsky according to the Chomsky or the mentalist theorist we can say that human mind is main determinant factor for learning or mind is main factor not the environment or mind itself is main factor according to the Chomsky according to the Chomsky or the mentalist human mind is not a blank sheet of paper it is with or equipped with LAD language एक्विजिसन डिभाइस भनिन्छ नि मेन्टलिस्टहरु के भन्छन् भने हामी जन्मिदाखेरि मस्तिष्क खाली भाँडो अथवा खाली कागज भए जस्तो बिहेभियरिस्टले भने जस्तो त होइन भन्छन् यिनी के भन्छन् मस्तिष्क कुनै पनि बालबच्चा जन्मुन्जेल खाली भाँडो होइन मस्तिष्कसँग एउटा सुसज्जित एलईडी डिभाइस लिएर आएको हुन्छ ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस भनेको भाषा प्राप्ति गर्ने उपकरण लिएर आएको हुन्छ र अलरेडी थुप्रै त्यो मसिन मा एलईडी लिएर आएको हुन्छ र समाजमा विभिन्न समय अनुसारले आफ्नो माहौलमा इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोजर सँग विभिन्न इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज हुँदाखेरि त्यो एलईडी एक्टिभेट हुन्छ पहिले सुस्त भएको हुन्छ पछि अहिले एक्टिभेट भएर भाषा सिक्दै जान्छ भाषा लिएर आएको हुन्छ भने जस्तो कोले भन्छ मेन्टलिस्टले भन्छ त्यसैले माइन्ड इज मेन डिटरमिनेन्ट मीन यु क्यान से दैट मेन फ्याक्टर्स फर लर्निङ सिकाइमा सबभन्दा ठूलो प्रभावकारी तत्त्व भनेको त माइन्ड हो भन्छ यसले उले इन्भाइरोमेन्ट भन्छन् अथवा प्र्याक्टिस बाहिरको कुराहरू भन्छन् यिनले मस्तिष्क नै हो भन्छ त्यसैले यसका की फ्याक्टर जसले उसले अब्जेक्टिभ भन्थ्यो मेजरेबल भन्थ्यो भने यसले खास गरी इन्ट्रोस्पेक्सनमा विश्वास गर्छ इन्ट्रोस्पेक्सन जेनरलाइजेसन एन्ड क्रिएटिभिटी है कुनै प्र्याक्टिस रिपिटेसन घोक्ने कुरामा विश्वास गर्दैन कि अन्तर्निहित क्षमतामा विश्वास गर्छ इन्ट्रोस्पेक्सन अन्तर्मनन गर्नमा विश्वास गर्छ जेनरलाइजेसन सामान्यीकरण गर्नमा क्रिएटिभ रूपले एक कुरालाई अर्को कुरामा उपयोग गर्नमा एउटा सिक्यो भने अर्को त्यस्तै रूपको बनाउनमा केले विश्वास गर्छ मेन्टालिस्टहरुले विश्वास गर्छन्
अब एलएडी को फुल फर्म ल्याङ्ग्वेज एक्विजिसन डिभाइस हो जो भन्न के खोजेको हो भनेपछि जसले के भन्न खोजेको भनेपछि मानव जन्मन्जेल कुनै पनि मानवको मस्तिष्क खाली नभएर एलएडी डिभाइस लिएको हुन्छ जसले गर्दा उसले पछि भाषालाई एक्टिभेट यो एक्टिभेट हुन्छ पछि र भाषा प्राप्त गर्दै जान्छ अथवा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्दै जान्छ भनेर यसले भन्ने गर्दछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएको छ सर। Okay, then similarly LAD is activated with the linguistic exposure भनेको यो LAD जो मानव जन्मन्जेल आउँछ मस्तिष्कमा त्यो जति जति भाषा लिङ्ग्विस्टिक एक्सपोजर भनेको भाषासँग उ जति जति परिचित हुन्छ अथवा उसको सामना गर्नुपर्छ अलिअलि उमेर अनुसारले ठुलो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि पारिवारिक रूपले समाजमा जहाँ उसको भाषासँग सामना हुन्छ उसको एलएडी उत्तिकै एक्टिभेट हुँदै उसले भाषा सिक्दै जान्छ त कुनै पनि कुरा सिक्दै जान्छ भनेर मेन्टालिस्टहरूले भन्ने गर्दछ। यसरी हामीले के बुझ्यौं भनेपछि अन द बेसिस अफ प्लेस वेयर ल्याङ्ग्वेज इज अकर्ड फर्मल एन्ड इन्फर्मल सिचुएसनको आधारले डाइभर्सिटी इन लर्निङ भन्ने हुने रहेछ। अर्को हामीले थ्योरीको आधारले मेन्टालिस्ट र बेभरिस्ट थ्योरीको आधारले भाषाको सिकाइमा पनि प्र्याक्टिस र रिपिटेसनले एउटाले भन्छ अर्कोले क्रिएटिभिटी एन्ड इन्ट्रोस्पेक्सन जेनरलाइजेसनले हुन्छ भन्छ एउटाले प्र्याक्टिस इन्भाइरोमेन्ट बिहेभियरलाई फोकस गर्छ भने अर्कोले एलएडीमा फोकस गर्छ। त्यसैले भाषा सिकाइमा यो सिद्धान्तले पनि विविधता देखाउँछ भन्ने हो। अब हामीले हेर्ने हो भने हामीले सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि दुईटै सिद्धान्तले भनेका राम्रा राम्रा कुरालाई मिक्स गरेर दुईटै सिद्धान्तले काम गरिरहेको हामीले बुझ्न सक्छौं। वी क्यान गेट द आइडिया फ्रम बोथ टु थ्योरी। ओके, यति कुरा डाइभर्सिटी इन के भयो लर्निङ भन्ने सिद्धियो। अब डाइभर्सिटी इन लर्निङ को साथ साथमा डाइभर्सिटी इन लर्नर्स भन्ने पनि अलिकता पढ यद्यपि यसको बारेमा हिजो अस्ति पनि आएको थियो अलि। अब डाइभर्सिटी इन लर्नर्स मीन according to you can say that on the basis of means place and theory we got diversity in learning, and there is also diversity in learners also. Learners mean people who learn languages. Here we are talking about second language acquisition. Learners means who are learning second language, and there is differentiate between learners of SLA or learners of anything on the basis of these points. अरु पनि छन् थुप्रै, कुनै पनि सिकारु अरु सिकारुसँग समान हुँदैनन् कि विविधता पाइन्छ। किन? एउटा त केमा एप्टिट्युडमा। एप्टिट्युड, डु यु नो एप्टिट्युड मीन? एप्टिट्युड हजुर थाहा छैन सर। एप्टिट्युड भनेको तपाईको अभिरुचि है, अभिरुचि इन्ट्रेस्ट है, के भन्नु? हेलो, यस सर। सुनिँदैछ? यस सर, सुनिरहेको। ओके, मनोज मनोज पुष्पालाई खबर गरेनौ? भन। पुष्पालाई खबर गरेनौ? के हो, टिकटक बनाइरहेछ कि के हो, बिजी छ? okay then due to network problem now again connected. Can you hear me? Yes sir.
Okay, aptitude. In different people have different interest or attitude and aptitudes. पनि हुन्छ. Attitude भनेको perspective, दृष्टिकोण. Aptitude mean interest, and you can say that towards something. Different people may have different aptitude or interest towards second language. If the person is highly interested in learning second language, that person can learn better than who has less interest in learning second language. So different learners may have different level of interest for learning second language. So it also makes diversity in learners. One point. Second, motivation. Okay, on the basis of motivation, if learner get, or you can say that if learners are highly motivated, they can learn second language better way. But all learners generally not motivated in the same way. Motivation in learning second language, but learners from different places may not be motivated in same level. So we can get diversity in learners. विभिन्न व्यक्तिहरुको विभिन्न सिकारको पहिलो रुचि फरक फरक हुने हुनाले विविधता आउने हुनाले तिनको रुचिको आधारले विविधता हुने हुनाले तिनको सिकाइमा पनि प्रभाव पर्छ र विविधता रुचिको आधारले विविधता देखिन्छ लर्नरमा भन्ने यसले देखाउनु पर्छ. सेकेन्ड, मोटिभेसनको प्रेरणा कति प्रेरित भएर उनले सिक्दैछन् त. एक्सटर्नल मोटिभेसन कति छ, इन्टरनल मोटिभेसन कति छ, उनले कति मोटिभेटेड भएको छ भन्ने कुरा पनि डिफरेन्शिएट हुन्छ. On the basis of anxiety also, learners may be different from each other. Anxiety means pressure, or you can say that fear of being failure in learning second language, tension of learning that subject can be different from one person to another. So on the basis of anxiety we can find diversity in learners भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. किनकि भनेपछि सबैलाई सेम चिन्ता हुँदैन, डर हुँदैन. सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज सिक्छु कि सिक्दैन अथवा हामीले सिक्न खोज्दाखेरि त्यो भाषा कति सिक्ने हो कि नै, जान्ने हो कि नै, सफल हुने हो कि नै भन्ने चिन्ता लर्नर्समा फरक फरक हुने गर्दछ, सेम हुँदैन. लर्निङ स्ट्र्याटेजी अल्सो, all learners generally do not use same strategy, same techniques. Some learners use a particular one technique strategy, another technique. So on the basis of strategies or techniques or methods to learn second language is different, so that on the basis of learning strategies we can find diversity in learners. Another, attitudes can be positive and negative or neutral. Attitude means the way of looking at something. For SLA, okay, our attitudes mean how we take that second language, whether we have great respect for that, whether we give lots of importance to that particular language. If we give respect, if you give more importance to that particular language, there is possibility of learning that language better than who have negative attitude to that language. हामीले बाध्य भएर मात्र सिक्दैछौँ, त्यो भाषालाई मनै पर्दैन, त्यो त विदेशीको भाषा, अंग्रेजी भाषा, हामीले त्यो कति मन थिएन, कोर्समा राख्यो, पढ्नु परेछ भन्ने एटिट्युड छ भने you can learn less. अर्को, लेभल अफ इन्टेलिजेन्स पनि लर्नरको फरक हुन्छ. हेर्नुस्, लेभल अफ इन्टेलिजेन्स सबैको क्षमता उत्तिकै हुँदैन. As we have already studied, there are multiple intelligence according to Howard Gardner. According to Howard Gardner, some are very talented in linguistics, some are in sports, some are in another field. Every one has different type of intelligence, so we can get diversity in learners on the basis of intelligence also. भाषा नै सिक्ने क्षमता सबैमा समान हुन्छ भन्ने हुँदैन. हो, क्षमता हुन्छ सबैमा, तर कसैको खेलकुदको होला, कसैको नेचुरल इन्टेलिजेन्स होला, कसैको इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स होला, कसैको लिंग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स होला, सबैमा लिंग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स भन्ने हुँदैन. So on the basis of intelligence we can find diversity in learners. Similarly, you can get diversity in learner on the basis of, you can say that age, gender and other many factors which can also affect in the diversity of learners
भन्ने यति यसको बारेमा दिएको छ डिटेलमा अरु युनिटमा हुनेछन् इन्ट्रोडक्सनमा यतिले पुग्छ यति हामीले डाइभर्सिटी लर्नरको बारेमा पनि गर्यौं तर तिनी पोइन्टमा अझ थप भन्ने हो भनेपछि पहिलो पेजका मेजर बेसिस हुन डाइभर्सिटी हुनुमा दोस्रो लर्नरमा डाइभर्सिटी हुनुमा वी क्यान फाइन्ड सोशल डाइभर्सिटी इन द लर्नर कल्चरल इकोनोमिक लिंग्विस्टिक ओके यो पनि हामीले विविधता पाउँछौं सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक है राजनीतिक पोलिटिकल इकोनोमिक लिंग्विस्टिक आर्थिक के पाउँछौं अथवा एक्सपोजर को आधारले पनि विविधता पाउँछौं एक्सपोजर भनेको थाहा छ कि नै लर्नरले त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि कति एक्सपोज पाए त मानौ तपाईले सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङ इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ दार्चुलामा सिक्नु र तपाईले त्यो इंग्ल्यान्डमै सिक्नुमा एक्सपोजर बढी इंग्ल्यान्डमा पाउनु हुने हो त्यसैले उको लर्नर र तपाईको लर्नरमा के आयो हुने हो डिफरेन्सिएसन इन्भाइरोमेन्ट अल्सो सबै लर्नरले सेम गुड इन्भाइरोमेन्ट पाएका हुँदैनन् हामीले पाउने काठमाडौँमा पाउने दिल्लीमा पनि अमेरिकाको इन्भाइरोमेन्टमा पाउने सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज लर्निङको लागि डिफरेन्ट हुन सक्छ सो दैट अन द बेसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट डिफरेन्सिएसन इन्भाइरोमेन्ट वी क्यान गेट डिफरेन्सिएसन इन लर्नर्स हाम्रो ओरिजिन का हामी कुन जातिका कुन धर्मका हरेक कुराले लर्नर्समा डाइभर्सिटी पाउँछ त्यसैले डाइभर्सिटी इन लर्नरका पछाडीका थुप्रै आधारहरू छन् भनेर हामीले जोड्न सक्छौं एकदति जम्मै आधार बुकमा दिएको छैन मैले थप नेटहरुबाट पनि राखेको यति कुरा यसमा छ यति सम्मको कुनै क्वेशन छ भने सोध्नुस् इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स Sir, what types of questions from Unit 1 asked in examination, sir? Yes. In Unit 1, question model is same, mean that objective question and subjective question, long question and moderate question, as you have already known. And the model means some objective question will be asked. I will provide you some objective question in assignment section, examples, and subjective question similarly define SLA and explain the goals of SLA in your own words. One question, for example. Okay. Similarly, Yes, how can you discuss the diversity in language learning and language learners? What is the difference between yes, discuss the diversity in language learning and language learner? Difference bana hai na discuss. Yes, sir. भाषा सिकारुमा पाइने विविधता भन्ने विषयमा छलफल गर्दै लेख भने है अथवा show the distinction between L1 and L2 learning or L1 and L2 यति क्वेशन त हो युनिटमा अहिले आउने सब्जेक्टिभ जसरी घुमाएर पनि जे पढाए तिनी मिलाएर आउने अब्जेक्टिभ क्वेशन एउटा बनाउन मिल्छ ती केही दिनमा म बनाएर केही क्वेशनहरु अब 10 क्वेशनको म एउटा क्विज गर्छु तपाईलाई यो असाइनमेन्ट सेक्सनमा दिन्छु तपाईले त्यो नमुना पाउनु हुनेछ है हुन्छ सर अब मैले हिजो असाइनमेन्ट दिए हामीले आज वी हैव फिनिश्ड युनिट 1 सकेका छौं यो असाइनमेन्ट दिएको छु कसैले असाइनमेन्ट पाउनु भएको छ आफ्नो एमएस टिम भित्रको असाइनमेन्टमा क्लिक गरेर अथवा नोटिफिकेसन आया होला एक्टिभिटीमा अथवा तपाईको एसएलए भन्ने विषय भित्रको पोस्ट भित्र पनि देखिन्छ तीन ठाउँमा देखिन्छ पाउनु भएको छ असाइनमेन्ट हेरेनौ सर हामीले हेर्नु भएन नि हो मैले हिजै दिए तर त्यो आजै हेरे पनि हुन्छ किनकि युनिट 1 आज हामीले सक्यौं वी हैव जस्ट फिनिश्ड युनिट 1 अकॉर्डिंग टु सिलेबस सर मैले हेरेथे ए हेर्नु भयो भने अब त्यो हिजो अस्ति देखि जति गर्दै हुनुहुन्छ पेयर कपीमा फेरि आज पढाएको आज पनि गर्ने फेरि भोलि पर्सि देखि कति ड्यू डेट राखे होला मैले ड्यू डेट साथ एक हप्ताको टाइम छ कति छ हेरिहाल्नु होला त्यो असाइनमेन्टको तल ड्यू भने हुन्छ ड्यू भने अन्तिम मिति हो ड्यू डेट त्यो मिति भित्र तपाईले आफ्नो कपीमा यी सबै क्वेशनहरुको नोट्स बनाएर तिनको फोटो खिचेर क्यामी स्क्यानरबाट पीडीएफ बनाएर त्यो असाइनमेन्ट सेक्सनमा जाने त्यो क्वेशन पढ्ने के क्वेशन दिएको छ भनेर हेर्ने त्यो क्वेशन कपीमा गर्ने र त्यसलाई फेरि फोटो खिचेर पीडीएफ बनाउने क्यामी स्क्यानरबाट पीडीएफ बनाइ राख्ने त्यसपछि अझ असाइनमेन्ट सेक्सनमै गएर त्यही क्वेशनमा गएर एडवोक भन्ने अप्सन आउँछ एडवोकमा क्लिक गर्ने एडवोकमा क्लिक गरेर फेरि तपाईले अपलोड फ्रम दिस डिभाइस भन्छ यो दिस डिभाइस भन्नेको मोबाइल त्यो अपलोड फ्रम दिस डिभाइसमा क्लिक गर्यो भने तपाईको
मोबाइल खुल्छ, मोबाइल भित्र रिसेन्ट भन्ने आउला, रिसेन्टको बायाँतर्फ 3वटा लाइन हुन्छन्, त्यहाँ क्लिक गर्यो भने क्याम स्क्यानर भन्ने फोल्डर देखिन्छ। क्याम स्क्यानर भित्र तपाईले बनाएको पीडीएफ हुन्छ, त्यो पीडीएफ मा क्लिक गर्यो भने अपलोड हुन्छ। अपलोड भइसकेपछि त्यति छोड्ने हैन, अपलोड भइसकेपछि माथि मोबाइलको दायाँतर्फ ह्यान्ड इन अथवा के अप्सन हुन्छ। ह्यान्ड इन भनेको सबमिट हो, सबमिट गर्दिने यहाँ पुग्छ र त्यसपछि म इभ्यालुएसन गरेर तपाईलाई फिडब्याक दिन्छु। यति गर्नु होला। कन्फ्युजन असाइनमेन्ट बुझाउनको लागि भयो भने असाइनमेन्ट कसरी बुझाउने भन्ने भिडियो राखिदिएको छु, तै पनि आज शेयर गरिदिन्छु है। हुन्छ सर। अब एमा तपाईलाई मैले आफ्नो हिसाबले नोट्स बनाए हुन्छ, क्वेशन आन्सर हिसाबले बनाएको हुन्छ। तीनै क्वेशन हुन्छ मैले भने डिफाइनेसनको क्वेशन भयो, गोल्सको क्वेशन भयो, 4 क्वेशन, फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको क्वेशन भयो, अथवा डाइभर्सिटी ल्याङ्ग्वेज लर्नर भन्ने क्वेशन भयो। सिलेबसमा 4वटै टपिक हुन्, 4वटा टपिक हामीले सकेका छौं। यस युनिटको लागि हुन त 3 दिनमा सक्नु, ठिक्क हामीले 3 दिनमा सकेका छौं। यसपछि नेक्स्ट डे हामी युनिट 2 पढ्ने छौं, जसमा फाउन्डेशन्स अफ एसएलए छ है। एसएलए का आधार पूर्वाधारहरू छौं। यति आजको लागि किन छ, कसैलाई के क्वेशन छ भने भन्नुस् न, हामी आजको क्लास पनि एन्डिङ गर्नतर्फ जान्छौं। You have any question? Otherwise, I am going to end the meeting. If you have any question, say yes or no. No sir. Okay then. Thank you very much. See you next Wednesday, Thursday, Friday at same time. Okay. 4 other classes. Contact concerned teachers or head of department Dhani madam and or customer, right? Campus. Okay. Thank you very much. See you. Bye. Okay, thank you sir.